गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू शिवास वर्ल्ड चैनल। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा நடத்துகிற ஹையர் எக்ஸாம்ஸ்லையும் விஷாரத் புர்வாத் பேப்பர் 2 சென்னை சிட்டி ஆகஸ்ட் 2026குள்ள இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. विशारद पूर्वात पेपर 2 समय 3 घंटे 3 hours, total marks 100, चेन्नई सिटी ஆகஸ்ட் 2026குள்ள इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். फर्स्ट रोमन किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर அதாவது व्याकरण ग्रामर क्वेश्चन आंसर्स கேட்பாங்க. மொத்தம் 7 क्वेश्चंस கொடுத்துருவாங்க. அதில் நீங்கள் 4 அட்டென்ட் பண்ண போகிறீங்க. பாருங்கள், 4 5s are 20 marks. இதில் संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, सोदाहरण समझाइए. स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए. व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं, वे क्या क्या हैं, सोदाहरण लिखिए. प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, सोदाहरण समझाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए. वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उदाहरण दीजिए. कारक किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए. उपसर्ग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उदाहरण दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, सोदाहरण समझाइए. லாஸ்ட் 7th क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்கன்னா, பद परिचय दीजिएன்னு கேட்பாங்க. இது ரொம்ப ஈஸிங்க. இதில் பாருங்கள், समझदार लड़के किसी से नहीं लड़ते. இந்த क्वेश्चனும் ஆஹா आप और मैं परीक्षा में पास हो गए. இந்த 2 क्वेश्चனும் நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க. ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் 5 மார்க் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், शुद्ध कीजिए. இது கிராமர் பார்ட்டில் செகண்ட் ரோமன் லெட்டர் வந்து ஆ ஈன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. நான் ஆ பார்ட் மட்டும் शुद्ध कीजिए மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் தரவாக பார்த்துக்கோங்க. இது 5 மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். 5 கொடுப்பாங்க, 5ம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும், சாய்ஸ் கிடையாது. 5 ஒன்ஸ் 5 மார்க்ஸ். பாருங்கள், हर एक हिंदुस्तानी हिंदी जानना चाहिए. उसने 50 आम लाए थे. मुझे 3 भाई हैं. तुम वहाँ जाना पढ़ोगे. इस पुस्तक पढ़कर 5 साल हुआ. राम को 4 बहनें हैं. मैं उस किताब को पढ़ी. उन्होंने अपनी किताबें लाई. तुम तुम्हारा नाम बताओ. हम हिंदी पढ़ना ज़रूर है. वह आते ही मैं चला गया. तुम मेरी बात को जवाब क्यों नहीं देते. ஓகேங்களா, கொடுத்துருக்க இந்த क्वेश्चंस தரவா பார்த்துக்கோங்க. थर्ड रोमन निबंध जनरल ऐसे எழுதணும். रूपरेखा देते हुए किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கொடுத்துருவாங்க, 4 क्वेश्चंस கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு क्वेश्चन அட்டென்ட் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்கு பாருங்கள், 115 15 மார்க்ஸ் இது. ஸோ இதில் பாருங்கள், राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता, समय का सदुपयोग, वन संरक्षण, महत्व एवं उपयुक्ता. இந்த 3 நிபந்தில் ஏதாவது ஒன்று தரவாக பார்த்துக்கோங்க. பெட்டர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 தரவு பண்ணிக்கோங்க, அதில் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு 2. ஓகேங்களா. 4th ரோமன் பத்திர லேக்கன் லெட்டர் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆர் தட் அந்த சாய்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 கொடுத்து 1 எழுத போகிறீங்க. பாருங்கள், 15 மார்க்ஸ் அதுக்கு. पुस्तकों की नवीनतम मूल्य सूची मंगाते हुए संजय पुस्तक भंडार, गोलघर, वाराणसी की ओर से विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा के नाम एक पत्र लिखिए. नेक्स्ट लेटर पारूंगा, आपका मुंबई से चेन्नई स्थानांतरण हुआ है. यहाँ भारतीय स्टेट बैंक टी नगर शाखा में चालू खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक
को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट लेटर, राजपाल एंड सन्स नई दिल्ली की ओर से गीता मंदिर बेंगलुरु को व्यापारिक परिचय மாங்கத்தே ஹுவே பத்திர லிக்கியே. இந்த 3 லெட்டரும் பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஒன்று கண்டிப்பாக வந்துடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து 5th ரோமன் நான் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். இது 6th ரோமன் பாருங்கள். अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कीजिए. இதில் பாருங்கள், ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க, சாய்ஸ் கிடையாது. அந்த ஒன்று அட்டென்ட் பண்ணோம், அதுக்கு 10 மார்க்ஸ். அதில் பாருங்கள், எக்ஸசைஸ் 2 பார்த்துக்கோங்க. मेहनत करना मनुष्य அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி लगाता है. एक्सरसाइज 4ல व्यापारिक उपज पैदा அதுலேருந்து समतल बनाना. नेक्स्ट பார்த்தீங்கன்னா एक्सरसाइज 6 अभी अभी जो समझौता नहीं सकता அது வரைக்கும். एक्सरसाइज 7 ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी ஆரம்பிச்சு संपर्क नहीं है அப்படின்னு முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸசைஸ் 2, 4, 6, 7 தரவா பார்த்துக்கோங்க. नेक्स्ट रोमन लेटर 7 हिंदी में अनुवाद कीजिए. இதில் பார்த்தீங்கன்னா एक्सरसाइज 4ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா பார்த்துக்கோங்க. एक्सरसाइज 5ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா, एक्सरसाइज 9ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா அண்ட் एक्सरसाइज 10ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா. இந்த 4 லெசனும் நல்லா தரவா பார்த்துக்கோங்க. இதுவும் ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு பாருங்கள் 10 மார்க்ஸ். ஸோ இப்போ ரோமன் லெட்டர் 5 பார்த்துடலாம். ரோமன் லெட்டர் 5 பாருங்கள், संक्षिप्त रूप लिखिए. இது வந்து ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங்கு. இதுக்கும் பாருங்கள் 10 மார்க்ஸ், சாய்ஸ் கிடையாது. ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க, அதை நம்ம संक्षिप्त रूपல எழுதணும், ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் 2 தாய் பார்த்துக்கோங்க. லெசன் 3 हिंदी के वैश्व विस्तार में सोशल मीडिया की भूमिका. லெசன் 7 பாருங்க, பாப்பு கே கதமோ மே. ஓகேங்களா? இந்த 3 லெசன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் சில்ட்ரன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சிவாஸ் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் பேப்பர் 1 ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. தன்யவாத் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ.